Hello guys, how are you? Assalamu alaikum. I hope you are very well. So let you something. In this video, I am going to showing you how to make dim using Google Earth Pro. So in case you need a specific shapefile, so uh, let's make a specific shapefile. You can use a small area for more accuracy. If you trying to make more accuracy, then you must uh, you must keep a specific or small shape file. You can choose a mm, Upazila municipality shape file. So mm, I have many kind of shape file here. uh, this is Tebunia Bera Pabna. Okay, here is Pabna municipality. I select it. This is Fulbari. Okay, Fulbari Union maybe. Let's make it extract. Oh, sorry, export data and file location you need. So I have a location. Uh, I'm selecting for my location. Sorry, this is not on. This one is my uh, general location. Uh, Google Earth Engine. Google Earth Pro. Oh, sorry, Google Earth Pro. Choosing here from the shapefile. This is Fulbari. Fulbari. So in this moment we need to convert it as ML file to use in Google Earth Pro. So how to make it and convert it as ML. Here is Arc toolbar. Going to search it as conversion tool and shapefile to KML. You can select. Here is tool. This is conversion tool. Uh, Search it to KML and layer to KML. So layer to KML layer will be Fulbari and KML name must be KML location must be unique or my must be unique or your non folder. It will must be non folder. Here is Google Earth Pro. Fulbari. Fulbari KML. Okay, Fulbari KML. I don't need anything, so click OK. The KML has been successful. So go to your own location. Here is my location. Fulbari KML. Fulbari KML. Select here. The Fulbari is showing. So in this case, you
make some change. You can change it as you can change it or not. uh, Pale outline is not, and white color you can change it or not, no problem. If you not change it, then it will be work. So no, don't worry about it. Select path and write something. Fulbury dream. After that, you drag here as that that type of uh, selection. More point can give you more accuracy, so must be carefully about it. After complete your drawing, I have been complete my drawing. So you complete your drawing, then um, go to here and select as save as place game jet, and must save for as your non folder, non location. So this is my non location. Fulbury DM is KJ by Pro EGEP. Okay, complete. So when you go after complete, you go to the uh, Chrome and GPX visualizer GPX visualizer. Here go to this visualizer folder and go here. Here is new dem file. This is new dem file. You choose here, select here elevation data, upload your folder, upload your KML file. This is sorry. this this is my folder, and this, where is it? This is my KML file. I recently created it. GPX. Select GPX. It's a default, and convert. Where is convert option? Okay, this is convert option maybe. After convert, you download it. Download it. This is already downloaded. Download it. So go to your download folder. This is download folder, and rename is at G ZPX. 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 Okay. Okay. Uh, Start here and paste from my location. ZPX here. So go to arc to
ArcMap and search here. Oh, sorry. This is search here GPX. GPX is GPS. GPS. Sorry, GPX to feature. This conversion tool, every conversion tool here, you can if you need any kind of conversion tool, then you select here and search here. So I need CPX to feature. So here it is. Select, double click here, and uh, go to find your GPX for GPX file. My GPX file is here, so select it. You can make it as okay. Save and make name is anything. GPX full body. GPX shape. Full body shape. Okay. You already get some point. Uh, so next we need to go to the folder, or we need to find out I, IW, IDW, maybe IDW. It is here. Oh, sorry, it's here. Data management tool. What is it? I think it is a special. সরি, এটা পাচ্ছি না কেন। এখন দেখি আরেকবার দেখি কোথায় গেল ওটা। যদি এভাবে না পাই তাহলে সমস্যা নাই, আর এখান থেকে খুঁজতে হবে। আইডিডাব্লিউ কোথায় যে গেছে। আইডিডাব্লিউ স্পেশাল অ্যানালাইজ টুলের মধ্যে আছে। স্পেশাল অ্যানালাইসিস টুল এটার মধ্যে আছে। তারপরে আছে কি স্পেশাল অ্যানালাইসিস টুল, তারপরে ইন্টারপ্রিটেশন। ইন্টারপ্রিটেশনের মধ্যে আছে আইডিডাব্লিউ। আইডিডাব্লিউ আমি ইউজ করব। এটা সাধারণভাবে আমরা আইডিডাব্লিউ ইউজ করি, তাই ইউজ করব। এখন এখানে আমি এই যে এটা নিলাম, মানে যেটা হয়েছে ওইটা, আর এটা আবার সে ওখানে করি। এটা আইডি নিতে হবে না, এলিভেশন নিতে হবে। আর এটার নাম আবার দিয়ে দেই ড্রেম। এবার এখানে সেভ হবে ড্রেম, ক্রিয়েটেড ডেম ডেটা, CREATED ক্রিয়েটেড ডেম ফুল বাড়ি ডেম DEM digital elevation model. This is raster data. Okay, folder, sorry, হচ্ছে না কারণ হচ্ছে ফোল্ডার আর নিবে না, ফোল্ডারের মধ্যে যাবে না মেবি। এটা আরেকবার দিয়ে দেখি। ফোল্ডারের সমস্যা, সরি, ফোল্ডারের সমস্যার জন্য হচ্ছে না। তো আরেকবার এভাবে যাব, ফোল্ডার ডিফল্টে রাখি। যদি না নেয় ফোল্ডার ডিফল্ট রাখি, পরে ওটা ঠিক করে নেব। এই যে হয়ে গেছে জিপিএক্স ফুলবাড়ি। এই যে এখানে নামটা ঠিক করে দেই। কি লিখবো, এটা ড্রিম ক্রিয়েটিভ ড্রিম DEM অপশনাল। এগুলো সব অপশনাল রাখলে সমস্যা নাই, এগুলো আমার প্রয়োজন নাই অত কিছু করার। ওকে, দিয়ে দিছি। আইডিডাব্লিউ ইজ আইডিডাব্লিউ হয়ে গেছে, মানে ড্রেম ক্রিয়েশন হয়ে গেছে। দেখাচ্ছে একটা কি, আচ্ছা না দেখার সমস্যা নাই। কিছুই দেখাচ্ছে না কেন? ড্রেম 0 দেখাচ্ছে, কারণ কি বুঝলাম না। আরেকবার দিই ড্রেম, আমার হয়তো ড্রেম করা হয় নাই, যার কারণে 0 দেখাচ্ছে। আরেকবার ড্রেম করি।
জিপিএক্স ফুলবাড়ি, এটাই তো লাস্ট করলাম পয়েন্ট এটা। হ্যাঁ, ফুলবাড়ি শেফ, এটাই পয়েন্ট। ও সরি, আইডি হয়ে গেছিল এই জায়গাটা, মেবি এলিভেশন দেওয়া হয়েছিল না। এটা এমনি রাখি, এবার কিছু নাম টাম দিব না। ওই যে সরি, ওই যে এলিভেশনটা দেওয়া হয়েছিল না, জন্য এরকম হয়েছিল। এলিভেশন দেওয়া হয় না, এই জন্য হইলো না। আচ্ছা, এটা কেটে দেই। আর এটা আমি সেভ করি ওখানে। ওখানে সেভ করার জন্য কি করতে হবে, এক্সপোর্ট ডেটা করে সেভ করে দিই। সেভ হইলো না সব তখন, এগুলো এমনি রাখি। ও সরি, হ্যাঁ, এটা আর করতে সেভ হবে। কীভাবে সেভ হবে আমি বলি। এটা তখন গেল না, এখন আমি আবার নতুন করে ডেটা এক্সপোর্ট করে ওই যে ওখানে নিয়ে যাচ্ছি। এই যে এখানে লোকেশন ফোল্ডার টিপি আকারে যাবে, কিছু করতে হবে না, ওকে করে দিলে চলে যাবে। হয়ে গেছে মেবি। এটা আলাদা আসার কারণ আমি ঠিক করে নিচ্ছি, সমস্যা না, আলাদা না আসে। হ্যাঁ, এটা আমি এখন একটা কালার দিয়ে দিই, এরকম আসবে। এই যে আসছে, এটা সেমই প্রায়, যদি দেখি একবার। সেম না হলেও সেমই আসছে মেবি। আচ্ছা, এটা না কাজ করি, এটাই করি, সমস্যা নেই। এটা যদি কাজ করি আমি, কাজ করার পরে এখানে সিম্বলজি যদি যাই, মানে আমি একটা না একটা নিলেই হবে, সমস্যা নাই। ক্লাস, অল্প ক্লাসে যদি আনি, ক্লাস ফাইভে আনি অথবা ক্লাস সিক্স, এগুলো দিলেই হবে, সমস্যা নেই। এই যে এরকম হয়ে গেল। এখন আমি কি করব, ও আরেকটা কাজ, প্রপার্টিসে যাই, যাওয়ার পরে এই যে এগুলোর কালার একটু একই কালারের মধ্যে রাখি। ড্যামেজ হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, কাজ করা হয়ে গেছে। এখন যে কোনো একটাতে কাজ করতে পারে, এটাও করতে পারে, এটাও করতে পারে। আর একটা কাজ আছে, এটা কেটে নিতে হবে। যে শেপ ফাইল ছিল না ফুলবাড়ির, যে শেপ ফাইলটুকু কেটে নিতে হবে, আর বাদ বাকি প্রয়োজন নাই। বাদ বাকি এগুলো করার জন্য কি করতে হবে, জিও প্রসেসিং, জিও প্রসেসিংয়ে যাবো। জিও প্রসেসিংয়ে যাওয়ার পর ক্লিক করব। ক্লিক করলাম, ক্লিক করার পর কি হলো, এই যে আমার ক্লিপ ফিচার কি, আমার শেপ ফাইল কোনটা, শেপ ফাইল কোনটা, এখানে ফুল বাড়িটা শেপ ফাইল। তো ফুল বাড়িটা আমি নিলাম, শেপ ফাইল, এটাই ফুল বাড়ির দুই শেপ। আর ইনপুট ফিচার বলছে, ওকে সরি, এর ফুল বাড়ি হবে না এই জায়গাটা, এটা হবে অথবা এটা হবে, কোনটা নেবো, যে কোনো একটা নিলেই হবে। এই দুটোর একটা নিলে হবে, আমি এটাই নিই এখন, সমস্যা নাই। এটা হচ্ছে আইডিডাব্লিউ শেপ 32, আইডিডাব্লিউ শেপ নাই তো, বুঝলাম না। সরি, ইনপুট ফিচার কোনটা হবে, এটাই তো হওয়ার কথা। আচ্ছা, এইভাবে কাটলে হবে না, আচ্ছা অন্যভাবে কাটি। ওরা চাচ্ছে আর এক রকমের, বুঝতেছি আমি। এই যে এখানে এক্সট্রাকশনে যাব, এক্সট্রাকশনে যাওয়ার পর এক্সট্রাকশন বাই মাস্ক, মাস্ক এক্সট্রাকশন করব। এটা হচ্ছে রাস্টার ডেটা চাইছে, এটা কিন্তু রাস্টার ডেটা। তো রাস্টার ডেটা আমি কোনটা কাটবো, এটা কাটবো না এটা কাটবো, যে কোনো একটা কাটলেই হবে, একই দুটা, খালি রং আলাদা হয়েছে তাই। আর এটা হচ্ছে কি করব, কোন ফিচারের সাহায্যে কাটবো, এই ফিচার, এটা মানে শেপ ফাইল, ওই শেপ ফাইলটা দিয়ে দিলাম। এখন এটার নাম টিপ ফাইল, ওকে। টিপ ফাইলটা কোথায় দিব, ওইখানে সেট করা যায় কিনা দেখি, এখানে সেট করি। ডেম টিপ, ডি ই এম, ডেম ডট টিএফ, ডেম টিপ মানে টিপ, এটা টিপ আর রাস্টার ডেটা, তাই টিপ দিলাম, ওকে করে দিলাম। সরি, হইল না কে, রাস্টার কাটাতে এটাই বুদ্ধি ছিল। ওই একই কথা, আমার ফোল্ডার লোকেশন ঠিকভাবে নিচ্ছে না, তার জন্য হচ্ছে না, শিওর আমি। তাছাড়া এভাবেই কাটে, আমি তো এতদিন পরে এভাবেই কাটলাম। একই জিনিস এবার আবার ওইরকম করছে। হয়ে গেছে মেবি, হয়েছে যে 13 13টি কাটছে,
তারপরে রং দেখালো, আল্লাহ এর কি করবো। হয়েছে, কাটছি, কিন্তু ওই রং দেখালো কেন বুঝলাম না। পরে এটা আবার যাই সাথে ক্লাস করে আসি। ক্লাস, ও ক্লাস কোয়ান্টিটি, ইউনিক সিম্বল ডিসপ্লে, হোয়ার ইজ, কি হয়ে আছে বুঝলাম না, এরকম কে হয় যে এখানে ক্লাস করতে হবে, ক্লাস করার পরে তাহলে কাজ করবে। এটা দিলাম, 5 ক্লাস করে দিলাম, এইটা সাদা করে দেই ম্যামের কথায়। হোয়াট ইজ দিস, নো কালার, আর এগুলা হচ্ছে ব্ল্যাক করে দিই। এই যে এইগুলা এখন এইটা দেখতেছি আমি, এই যে কাটার পরে যেটুকু পেলাম এইটুকুই মেন কাজ। এই সাদাগুলো দেখা যাচ্ছে যে এলিভেশন কম, আর যেগুলা 15 থেকে 18 ফিট না মিটার মেবি আছে, এটা হচ্ছে এলিভেশন বেশি। এই যেগুলা ব্ল্যাক কালার, এইটুকু আমাদের কাজ ছিল। আমি সেভ করে ফেলি এটা, কি নামে সেভ করবো, আমার কাজ হয়ে গেছে একটা। ও সেভ করেই তো ফেলছি, তারপর আরেকবার সেভ দিই, সেভ অ্যাজ দিই, সেভ অ্যাজ এখানেই দেবো। সেভ অ্যাজ কোথায় রাখবো, কোথায়, খুঁজেই পাচ্ছি না। এখানে সেভ অ্যাজ করে রাখি। এটার নাম হচ্ছে, এটার নাম কি, ডিম ক্রিয়েশন, ডিম ডিম ক্রিয়েশন। ডিম ক্রিয়েশন কমপ্লিট, এই যে নাম লেখা হয়ে গেছে। এইটুকু কাজ ছিল, এই পর্যন্ত এইটুকু দেখালেই হবে। আর এইগুলা এইগুলা রাখলেও হবে, না রাখলেও হবে, ইচ্ছা যার যেরকম ইচ্ছা। জিপিএক্স আমি 3-4টা ইউজ করছি, ওইগুলো কোনো সমস্যা নেই। এই যে আমাদের কাজ শেষ। এখন আমি এটা ম্যাপ আকারেও দেখাইতে, ম্যাপ বানাইতে পারি, কারণ ম্যাপ বানানো লাগে মাঝে মাঝে। এখানে কি কি দেওয়া লাগবে ওইগুলো দিয়ে দিই। ইনসার্ট টাইটেল, এখানে কি দেওয়া লাগবে, ড্রিম ফুলবাড়ি, ড্রিম ইলিভেশন, এলিভেশন, ফুলবাড়ি এলিভেশন ডেটা দিলেও হবে, ফুলবাড়ি এলিভেশন ম্যাপ। ফুলবাড়ি এলিভেশন ম্যাপ দিছি। এখন দেওয়া লাগবে হচ্ছে নট সাইন একটা দিয়ে দিই, কারণ ম্যামের তো আবার এখন এটা হচ্ছে ফুল এক্সটেন্ড করে দেখি কি আসে। ফুল এক্সটেন্ড করার পর নাই হয়ে গেল কেন বুঝলাম না। এই যে আসছে, জিনিসটা চলে আসছে। এখন আমি কি করব, এই যে আরেকটা জিনিস করি,
মানে ফুল, এবার যা কাজ হবে সব ফুল করতে হবে মেবি। ফুল না করলে সমস্যা আছে। যে একটা শুধু চালু করা আছে তার জন্য একটাই নিয়ে নিছে ওরা। হয়ে গেছে কাজ পড়ায়। এখন এটার মধ্যে যায় ওই যে কি বলে, এই স্টাইলটা চেঞ্জ করতে হবে একটু। স্টাইল চেঞ্জ, আমি অনলি লেভেলটা রাখি। ওকে করে দিলাম, অ্যাপ্লাই। হয়ে গেছে কাজ। একটা কাজ মানে যেগুলো এবার যে যতগুলো কাজ করতে হবে সব সুন্দর করে করতে হবে, তাছাড়া ভালো হবে না। হয়ে গেল। আর কি 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 জন্য দেওয়া লাগে? এই কাজটা দুটা দিলাম, তিনটা দিলাম, আর স্কেল বার দিতে হবে, যে এটা দিতে হবে। এটা একটা সুন্দর একটা দিয়ে দিই। go to প্রপার্টিস, কিলোমিটার, কিলোমিটার কেমি লিখি, কেএম। এটা পরে থাকবে আসলে, আফটার বারের পরে থাকবে। আর এগুলা আমি একটা ইউজ করি আমার মতো, দুইটা দুইটা করে দিই। আর এটা না, একটা, এটা একটা দিই, এটা দুইটা দিই, অথবা এই দুইটা দুইটা দিই, কারণ ছোট এরিয়া আছে, সমস্যা হবে না। ওকে করি, এখন আর একবার ওকে। এই যে আসছে। এই যে লেখাটা কেমন যেন লাগিয়ে গেছে, তো ওই লাগার জন্য আমি আরেকটা জিনিস করি, গ্যাপ এটা কমায় দেখি একটু। সরি, এই গ্যাপটা কম বেশি হয়ে গেছে। এবার সুন্দর দেখা যাচ্ছে, এরকম রাখি। তো আমাদের একটা কাজ শেষ। আর আর যদি চাই গ্রিড দিতে, গ্রিড দেওয়া যায়। এই গ্রিডে যাই, যাইস না। ওকে, এরকম রাইট ক্লিক দেবো, প্রপার্টিসে যাব। প্রপার্টিসে যাওয়ার পর এই যে গ্রিড নামে অপশন আছে, গ্রিডসে গেলাম। এখান থেকে নিউ গ্রিড, এগুলা সিলেক্ট করি ঠিকই। এগুলা কত মিনিট নেব, কত মিনিট করে নেওয়া যায়? সেই 30 মিনিট সেকেন্ডেই থাক, দেখি কি আসে, পরে এডিট করতেছি। এই যে এটা সুন্দরই আসছে। এটা কমায় দিতে হবে হালকা একটু। কত ঘর হয়েছে, অনেকগুলো ঘর। Second size right ending. তোর ওইরকমই রাখি, যা হয়েছে হয়েছে। এগুলো বাইর হয়ে গেছে, ওগুলো দেখতে হবে কি করছি। এটা ভেতরে নিয়ে আসি, তাই তো হয়। এই যে সুন্দর হয়েছে, এখন সেভ করে দিই, তাই এটার কাজ হয়ে যাবে। একটা কাজ শেষ করলাম।
মিনিট লাগছে আমার, মানে আমি ফুল কাজটা করতে। তো এখানে থাক। আসসালামু আলাইকুম।